टाटा ग्रुपના ચેરમેન પદેથી સાયરસ મિસ્ત્રીને હટાવાયા, રતન ટાટાને ફરી બનાવાયા ચેરમેન। કાશીવાસીઓનો દિલથી આભાર, વારાણસીમાં પીએમ મોદીએ રેલીને કર્યું સંબોધન, ઉર્જી ગંગા યોજનાનો કર્યો શિલાન્યાસ। સપામાં યાદવા સ્થળે યથાવત તો સમાજવાદી પાર્ટીની મીટિંગમાં ઝઘડ્યા અખિલેશ અને શિવપાલ। पास कन्वीनर दिनेश बामणिया ने मળી धमकी, विसनगरना एक शख्से फोन पर आपी धमकी। एएमसी ने हेल्थ विभागे दिवाળી पहला मावानी दुकानों में हाथ धर्યું चेकिंग, तो कालुपुरनी 13 जेटली दुकानों मांथी लई लीधा नमूना। અને અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળીના ટેકાના ભાવને લઈને હોબાળો, મગફળીની હરાજી થઈ ઠપ। नमस्कार, आज टाउन साथे हूं छुं संजीवनी। सौथी पहला बात एक ब्रेकिंग न्यूज़नी। टाटा ग्रुपना बोर्डे सायरस मिस्त्रीने चेरमेन पदेथी हटावी देवानो निर्णय कर्यो छे, तो बीजी बाजु टाटा ग्रुपना बोर्डे रतन टाटाने 4 महीना माटे चेरमेन तरीके नियुक्त कर्या छे। महत्वनी बाबत ए छे के सायरस मिस्त्री 28 डिसेम्बर 2012 थी टाटा ग्रुपना चेरमेन हता। जो के सायरस मिस्त्रीने केम हटाववामां आव्या छे तेनुं कारण हजी जाणवा नथी मळ्युं। तो टाटा ग्रुपना नवा चेरमेन माटे सिलेक्शन कमिटीनुं गठन करवामां आव्युं छे। सिलेक्शन कमिटी आगामी 4 महीनामां नवा चेरमेन नियुक्त करशे। सिलेक्शन कमिटीमां रतन टाटा सहित वेणु श्रीनिवासन, अमित चंद्रा, रोनन सेन अने कुमार भट्टाचार्य पण सामेल छे। टाटा ग्रुपना बोर्डे सायरस मिस्त्रीने चेरमेन पदेथी हटावी देवानो निर्णय कर्यो छे। बीजी बाजु टाटा ग्रुपना बोर्डे रतन टाटाने 4 महीना माटे चेरमेन तरीके नियुक्त कर्या छे। सायरस मिस्त्री 28 डिसेम्बर 2012 थी टाटा ग्रुपना चेरमेन हता। जो के सायरस मिस्त्रीने केम हटाववामां आव्या तेनुं कारण हजी सुधी जाणवा नथी मळी शक्युं। बीजी बाजु टाटा ग्रुपना नवा चेरमेन माटे सिलेक्शन कमिटीनुं गठन पण करवामां आव्युं छे, त्यारे सिलेक्शन कमिटी आगामी 4 महीना बाद चेरमेन नियुक्त करशे। सिलेक्शन कमिटीमां रतन टाटा सहित वेणु श्रीनिवासन, अमित चंद्रा अने रोनन सेन अने कुमार भट्टाचार्यनो पण समावेश करवामां आव्यो छे। तो टाटाना चेरमेन पदेथी सायरस मिस्त्रीने हटावी देवामां आव्या होવાનો निर्णय કરવામાં આવ્યો છે। અચાનક આ નિર્ણય પાછળના કારણો શું છે તે જાણવા નથી મળી શક્યા। જો કે નિવૃત્ત રતન ટાટાની ગ્રુપમાં રીએન્ટ્રી થઈ ગઈ છે, તેઓને નવા ચેરમેન પદે અત્યારે બેસાડવામાં આવ્યા છે। ટાટાના નવા ચેરમેન કમિટી નક્કી કરશે અને 2012 થી સાયરસ મિસ્ત્રી જે ટાટાના ચેરમેન પદે નિયુક્ત હતા તેઓને અચાનક તેમના પદેથી હટાવી લેવાતા જ ફરી એકવાર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે। રતન ટાટા 4 મહિના સુધી હવે આ પદ સંભાળશે અને ત્યારબાદ એક કમિટી નક્કી કરશે કે આગામી સમયમાં સિલેક્શન કમિટી દ્વારા આગામી સમયમાં રતન ટાટા બાદ કયા ચેરમેન પદ માટે યોગ્ય ઉમેદવાર છે તેની નિયુક્તિ પણ 4 મહિના બાદ કરવામાં આવશે। રતન ટાટાની નવા ચેરમેન પદે નિયુક્તિ કરવામાં અત્યારે હાલ પૂરતા આવ્યા છે, ત્યારે ટાટા ચેરમેન પદેથી સાયરસ મિસ્ત્રીને અત્યારે અલવિદા કહેવામાં આવી છે। 4 મહિના માટે રતન ટાટા નવા ચેરમેન રહેશે અને આ निर्णय बाद ज निवृत्त रतन टाटानी आ टाटा ग्रुप में फरी एकवार एंट्री थई चूकी है। टाटा ग्रुपना बोर्डे सायरस मिस्त्रीने चेरमेन पदेथी हटावी देवानो निर्णय कर्यो छे। बीजी बाजु टाटा ग्रुपना बोर्डे रतन टाटाने 4 महीना माटे चेरमेन तरीके नियुक्त कर्या छे। सायरस मिस्त्री 28 डिसेम्बर 2012 थी टाटा ग्रुपना चेरमेन हता। शा कारणे तेओने हटावाया छे, शा कारणे आ ग्रुप द्वारा निर्णय लेवामां आव्यो छे ते जाणकारी हाल बहार नथी आवी शकी। जो के सायरस मिस्त्रीने केम हटाववामां आव्या छे ते पण एक चर्चानो विषय हाल बन्यो छे। बीजी बाजु बात करीए टाटा ग्रुपना नवा चेरमेन माटे सिलेक्शन कमिटीनुं एक गठन पण करवामां आवी रह्युं छे। सिलेक्शन कमिटी आगामी 4 महीनामां नवा चेरमेन नियुक्त करशे અને ત્યાં સુધી રતન ટાટા અત્યારે ચેરમેન પદ સંભાળવાના છે। સિલેક્શન કમિટીમાં રતન ટાટા સહિત વેણુ શ્રીનિવાસન, અમિત ચંદ્રા, રોનન સેન અને કુમાર ભટ્ટાચાર્યનો પણ સમાવેશ થાય છે। કોના શિરે આ ચેરમેન પદ જાય છે તે આવનાર સમય જ બતાવશે। તો સાયરસ મિસ્ત્રી કે જેઓ 2012 થી આ ચેરમેન પદ સંભાળી રહ્યા હતા તેઓને અત્યારે ટાટા ગ્રુપના ચેરમેન પદેથી ટાટા ગ્રુપના બોર્ડે હટાવી દીધા છે અને
ટાટા ગ્રુપના ચેરમેન પદ માટે ફરી એકવાર રતન ટાટાની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. આગામી 4 મહિના સુધી હવે ટાટા ગ્રુપના દરેક નિર્ણયો રતન ટાટાના શિરે રહેશે. વીટીવી સંવાદદાતા દેવશ્રી બારડ આ વિષય પર કેટલીક માહિતી સાથે જોડાઈ ગયા છે. તેઓ સાથે વાત કરીએ. દેવશ્રી, ટાટા ગ્રુપના બોર્ડે સાયરસ મિસ્ત્રીને અત્યારે ચેરમેન પદેથી હટાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ નિર્ણય પાછળ કયા તર્ક વિતર્કો જોવાઈ રહ્યા છે, કયા કારણો સામે આવી રહ્યા છે? જી, ટાટા ગ્રુપ છે એ ભારતના સૌથી મોટા ગ્રુપમાંનું એક છે અને એના ચેરમેન બદલવા એ ભારતીય ઉદ્યોગ જગતની અંદર સૌથી મોટી ઘટના કહી શકાય વર્તમાન સમયની અંદર. તો આ સંજોગોમાં સાયરસ મિસ્ત્રીનું જે ચેરમેન પદથી હટી જવું એ ભારતીય ઉદ્યોગની અંદર એક બહુ મોટો હડકંપ કહી શકાય. સાયરસ મિસ્ત્રીને શા માટે હટાવવામાં આવ્યા છે એના રેઝિગ્નેશનની અંદર એવું કોઈ કારણ આપવામાં નથી આવ્યું કે ભાઈ એને કારણ શું છે, પરંતુ જે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે એ મુજબ એ હોઈ શકે છે કે એ જે એનો જે વલણ છે એ બિઝનેસને આગળ દબાવવાની જે આખી જે એની ફોર્મ્યુલા છે અથવા તો એની સ્ટ્રેટેજી છે એ સ્ટ્રેટેજીથી રતન ટાટા નારાજ હતા. કારણ કે ટાટા ગ્રુપ છે એક એથિકલી એક ગ્રુપ છે અને વર્ષોથી પોતાની પરંપરાથી ચાલ્યું આવેલું ગ્રુપ છે. તો આ સંજોગોની અંદર તો જે મિસ્ત્રીના જે પ્રકારનું વલણ છે, જે પ્રકારની સ્ટ્રેટેજી છે એ પ્રકારનું જે છે એ કદાચ નેગેટિવ હોઈ શકે. બીજી વસ્તુ એ છે કે ટાટા એ પ્રકારની વાત છે કે જે સાયરસ મિસ્ત્રી જે પ્રકારનું ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા હતા એ નોન પ્રોફિટ પ્રકારના ક્ષેત્રમાં વધારે પ્રકારનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું અને જેથી કંપનીને નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. તો ટાટા જે રતન ટાટા છે એ એનાથી નારાજ પણ હતા એવા પ્રકારના એક રિપોર્ટ આવી રહ્યા છે. તો આ કારણ પણ હોઈ શકે. આમ કેટલાક કારણોને લીધે ફરીવાર રતન ટાટાની એન્ટ્રી થઈ છે. 4 મહિના માટે રતન ટાટા ફરીવાર ટાટાનું સુકાન સંભાળશે અને નવા ચેરમેનની રચના થશે. નવા ચેરમેનની એક કમિટી છે એ ફાઇન્ડ કરશે અને ત્યારબાદ એની નવા ચેરમેન નિમવામાં આવશે. પરંતુ એક વાત જણાવી દઈએ કે રતન ટાટાની જ આ પસંદગી હતી. જ્યારે રતન ટાટાએ સાયરસ મિસ્ત્રીની પસંદગી કરી ત્યારે એના હેડ છે એને એક લેટર આપવામાં આવેલો બધાને અને ઈમેલ દ્વારા એક મેસેજ પાસ કરવામાં આવેલો કે મારા દેવશ્રી, એક વાત એ પણ સામે આવી રહી છે, જે રીતે અત્યારે આપ જણાવી રહ્યા છો કે સાયરસ મિસ્ત્રીની જે કામ કરવાની સ્ટ્રેટેજી હતી મે બી કદાચ રતન ટાટા તેનાથી સંતુષ્ટ નતા અને તેના કારણે આ નિર્ણય લેવાયો હોઈ શકે. હવે જ્યારે 4 મહિના સુધી રતન ટાટા આ ચેરમેન પદે નિયુક્ત થવાના છે, એક સિલેક્શન કમિટી બનાવવામાં આવી છે અને 4 મહિના બાદ આ સિલેક્શન કમિટી નવા ચેરમેન નિયુક્ત કરવાની છે. કયા કયા નામો રેસમાં આગળ દોડી રહ્યા છે તે કોઈ માહિતી છે? જી, અત્યારના સમયની અંદર તો એવા કોઈ પ્રકારના નામો સામે આવ્યા નથી કારણ કે આ રિસન્ટ ડેવલપમેન્ટ છે, અત્યારની થોડા મિનિટ પહેલાની જ ઘટના છે. તો સ્વાભાવિક છે કે ટાટાની પરંપરા રહી છે. ટાટાની પરંપરા એ રહી છે કે જ્યારે એનો સીધી રીતોનો વારસદાર છે એ વારસદાર એ માટે ના હોય તો એક કર્મચારી એટલે આખી કંપનીની અંદર જે ટોપનો અધિકારી હોય એ અધિકારી ટાટાનું જે સામ્રાજ્ય સંભાળી શકે કેમ એ પ્રકારના અધિકારીઓની એક સર્ચ, એનું પણ એક સર્ચ થતું હોય છે અને ત્યારબાદ બહારનો માણસ કે જે બીજી કોઈ કંપની સાથે સંકળાયેલો હોય, ટોપના મેનેજમેન્ટનો હિસ્સો હોય અને એ ટાટાના એથિકલ છે, ટાટાની જે આખી જે પરંપરા છે, ટાટાના જે ધંધાકીય જે વ્યવસાય છે એ કેવી રીતે આગળ ધપાવી શકશે અને જમશેદજી ટાટાએ ઉભું કરેલું જે સામ્રાજ્ય છે એ સામ્રાજ્યને એક ઊંચાઈ સુધી લઈ શકે, એને ગરિમા જાળવી શકે એ પ્રકારના એના જે ક્રાઇટેરિયા છે એ ક્રાઇટેરિયાની આખી એક રચના માટે આખી એક કમિટી નિમાતી હોય છે અને આ કમિટી છે એ શોધશે, અલગ અલગ ગ્રુપમાંથી શોધી શકે, ઇન હાઉસમાંથી બી હોઈ શકે. એ હવે પછીના 4 મહિનાની અંદર આ કામગીરી થવાની છે અને જ્યારે પણ આવશે ટાટા ગ્રુપના નવા ચેરમેન એ કદાચ બહુ ખૂબ મહત્વના હશે અને આ જે ટોપના લોકો છે એ ટોપના લોકો સિલેક્ટ કરશે. જી, આભાર. આગળ વાત કરીએ. ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહ આવતીકાલે અમદાવાદ આવે તેવી શક્યતા છે. અમિત શાહ આવતીકાલે શહેરની મુલાકાત લે તેવી સંભાવના છે. જો સૂત્રોની વાત માનીએ તો અમિત શાહ દિવાળી ગુજરાતમાં પણ ઉજવી શકે છે. હાલ તો અમિત શાહની મુલાકાતને લઈને અનેક તર્ક વિતર્કો ચાલી રહ્યા છે. તો ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ આવતીકાલે ગુજરાતના પ્રવાસે છે અને તેઓનો ગુજરાતનો પ્રવાસ ખૂબ જ સૂચક માનવામાં આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને અમિત શાહ આગામી સમયમાં જે તહેવાર આવી રહ્યો છે દિવાળીનો, તે દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન પણ ગુજરાતમાં રહે તેવી શક્યતાઓએ જોર પકડ્યું છે. એક કારણ એ પણ દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ગુજરાતમાં અત્યારે જે પરિસ્થિતિ જામી છે, ખાસ કરીને રાજકીય પાર્ટીઓને લઈને, આ પાર્ટીઓ પર પણ અમિત શાહની નજર ખૂબ જ રહેલી છે અને તેવામાં પણ આગામી 2017માં વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે અને આ ચૂંટણીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે પાર્ટીઓનો, ખાસ કરીને ભાજપના કેટલાક આગેવાનોનો બેઠકોનો દોર ચાલી રહ્યો છે અને આ જ બેઠકોના દોરમાં આગામી સમયની ચૂંટણીની રણનીતિ ઘડવા માટે પણ આ મુલાકાતને મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે.
બીટીવી સંવાદદાતા મેહુલ દેસાઈ આ વિષય પર કેટલીક માહિતી સાથે જોડાઈ ગયા છે. મેહુલ, અમિત શાહ ગુજરાતના મુલાકાતે છે. આ મુલાકાતને લઈને અનેક તર્ક વિતર્કો પણ ચાલી રહ્યા છે. ખાસ કરીને આ ગુજરાતની મુલાકાત શા કારણે? ચોક્કસથી વાત કરવામાં આવે તો જે રીતે દિવાળીનો સમય છે એ પહેલા અમિત શાહનું જે લગ્ન કે પ્રવાસ છે લગભગ નક્કી થઈ ચૂક્યું છે. આવતીકાલે રાત્રે તેઓ અમદાવાદ આવશે અને 3 થી 4 દિવસ સુધી તેઓ જે અમદાવાદમાં રોકાવાનું છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો પ્રાથમિક માહિતી એ રીતે જ મળી છે કે તેઓ દિવાળીના કારણે અમદાવાદમાં આવી રહ્યા છે. સાથે પરંતુ જે કેટલાક જે મુદ્દાઓ છે જેમાં સરકારની ખાસ કરીને વાત કરીએ, બોર્ડ નિગમની જે બેઠકોની ખાસ કરીને વાત કરીએ તો નિમણૂકોની વાત હોય કે સંગઠનની કેટલીક નિમણૂકોની વાત હોય તો તેને લઈને મુખ્યમંત્રી સહિત જે પ્રદેશ પ્રમુખ છે તેની સાથે બેઠક કરી શકે તેવી હાલમાં માહિતી મળી રહી છે. જી આભાર. આગળ વાત કરીએ, પાસના કન્વીનર દિનેશ બામણિયાને અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા મોબાઈલ ફોન પર ધમકી આપવામાં આવી હોવાની ફરિયાદ ગાંધીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવી છે. દિનેશ બામણિયાના જણાવ્યા પ્રમાણે આજે બપોરે તેઓ સેક્ટર 7ના પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજરી પુરાવીને પરત પોતાના ઘરે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે અજાણ્યા શખ્સોનો ફોન આવ્યો અને ફોન કરનાર જસદણથી બોલતો હોવાનું જણાવી ધમકી આપી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ વિભાગની ટીમ દ્વારા શહેરના કાલુપુર વિસ્તારમાં આવેલી માવાની દુકાનોમાં ચેકિંગ હાથ ધરાયું. દિવાળી પહેલા વેપારીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી ભેળસેળને ધ્યાનમાં રાખીને એએમસીની ટીમે માવાના વેપારીઓને ત્યાં એકાએક તવાઈ બોલાવતા વેપારીઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો. હેલ્થ વિભાગની ટીમ દ્વારા કાલુપુરની 13 જેટલી દુકાનો પરથી જરૂરી સેમ્પલો એકત્રિત કરી 2 દુકાનદારોને હાઇજેનિક કન્ડિશન બહાર આવતા નોટિસ ફટકારવામાં આવી. મહત્વની બાબત એ પણ છે કે વાર તહેવાર આવે ત્યારે એએમસીનું હેલ્થ વિભાગ મોડે પણ જાગે છે અને વેપારીઓ પર પોતાની ધાક પણ જમાવે છે. ત્યારે નરી વાસ્તવિકતા એ છે કે વેપારીઓ દ્વારા અવારનવાર કરવામાં આવતા ભેળસેળને લઈ હેલ્થ વિભાગ માત્ર વાર તહેવારમાં જ દરોડા પાડી જરૂરી સેમ્પલો એકત્રિત કરી પોતાની કામગીરી છતી કરે છે. તહેવારને અનુલક્ષીને મીઠાઈ બનાવવા માટે જે માવો યુઝ થાય છે એ માવાના ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ પ્રમાણે નમૂના લઈને પૃથ્થકરણ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. હાલ કઈ જગ્યાએ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે? હાલ કાલુપુરમાં 13 વેપારીઓ પાસેથી ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ પ્રમાણે નમૂનો લઈને પૃથ્થકરણ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે. રિઝલ્ટ આવ્યા બાદ એમની સામે ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ પ્રમાણે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દિવાળી પહેલા જ હેલ્થનું ટીમ દ્વારા ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આપ મારી પાછળ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યો છો કે અમદાવાદની હેલ્થ વિભાગની ટીમ છે વિવિધ જે દિવાળીઓમાં મીઠાઈઓ વેચાય છે ત્યારે માવાની જે દુકાનો છે ત્યાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી છે. વિવિધ કાલુપુર વિસ્તારમાં જે માવા માટેની જે કેટલીક દુકાનો છે ત્યાં હેલ્થ ટીમ દ્વારા ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો તમામ જે નમૂનાઓ છે માવાના નમૂનાઓ હેલ્થ વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવશે અને તે ચકાસવામાં આવશે કે ખરેખર તે ખાવા યોગ્ય છે કે નહીં અને તે પ્રમાણે આગળની કાર્યવાહી કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવશે. કેમેરામેન હસમુખ વાડેર સાથે મેહુલ દેસાઈ, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો અમદાવાદમાં એએમસી અને હેલ્થ વિભાગ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. કાલુપુર વિસ્તારમાં ચેકિંગ હાથ ધરાતા જ કેટલાક ગેરકાયદેસર વાતો બહાર આવી છે. દિવાળીનો તહેવાર આગામી સમયમાં આવી રહ્યો છે અને તેમાં પણ કેટલીક મીઠાઈઓની દુકાનમાં એએમસીના હેલ્થ વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરાયું હતું. ફરી એકવાર જોડાઈએ મેહુલ દેસાઈ સાથે અને જાણીએ કે હેલ્થ વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મેહુલ, અત્યારે આગામી સમયમાં દિવાળીનો તહેવાર છે અને એએમસીના હેલ્થ વિભાગ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ચેકિંગમાં કેવા પ્રકારની ગેરરીતિ બહાર આવી છે? ચોક્કસથી વાત કરીએ તો જે રીતે ગણતરીના દિવસો બાકી છે દિવાળીને આડે ત્યારે જે મીઠાઈઓ અને જે ખાણીપીણીની જે વસ્તુઓ છે તેમાં ચોક્કસથી ક્યાંક ને ક્યાંક જે વધારો થયેલો છે ખરીદીમાં. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હેલ્થ ટીમ દ્વારા આજે જે વિવિધ જે માવા બનાવતી જે દુકાનો છે, જે વેપારીઓ છે તેમના ત્યાં જે ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. 13 જેટલા વેપારીઓ છે જે કાલુપુરની આસપાસ ત્યાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને 13 વેપારીઓ છે તેમને નોટિસ અનહાઇજેનિક કન્ડિશનની આપવામાં આવી હતી. પરંતુ જે નમૂનાઓ છે જે નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા અને નમૂના તે માવાના લઈને આગામી સમયમાં તે ચેકિંગ કરી જે લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરી જે પરિણામ આવશે તેના ઉપરથી જે વેપારી છે જો કોઈ આપત્તિજનક વસ્તુ જે જણાશે ખાદ્ય પદાર્થમાં તો તેને સામે પગલાં લેવામાં આવશે. જી મેહુલ, આભાર.
વાત રાજકોટની કરીએ. રાજકોટની હોમિયોપેથી કોલેજને મંજૂરી આપવાના મુદ્દે સીબીઆઈ દ્વારા ગાંધીનગર સ્થિત કચેરીમાં ચાલતા હોમિયોપેથી વિભાગમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આ દરોડાની કામગીરીમાં જૂના સચિવાલયમાં કાર્યરત મદદનીશ નિયામક ડોક્ટર આર.ડી. પટેલની ચેમ્બરમાંથી ઘણા વાંધાજનક દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા હતા. રાજકોટમાં હોમિયોપેથી કોલેજની મંજૂરી માટે રૂપિયા 20 લાખની માંગ પણ કરવામાં આવી હતી. તો રાજકોટની હોમિયોપેથી કોલેજને મંજૂરી આપવાના મુદ્દે સીબીઆઈ દ્વારા ગાંધીનગર સ્થિત કચેરીમાં ચાલતા હોમિયોપેથી વિભાગમાં દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. આ દરોડાની કામગીરીમાં જૂના સચિવાલયમાં કાર્યરત મદદનીશ ડોક્ટર આર.ડી. પટેલની ચેમ્બરમાંથી ઘણા વાંધાજનક દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા છે. રાજકોટમાં હોમિયોપેથી કોલેજની મંજૂરી માટે રૂપિયા 20 લાખની માંગ પણ કરવામાં આવી છે. એટીએસના હાથે ઝડપાયેલા 2 આઈએસઆઈ એજન્ટના વોઇસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફી ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગાંધીનગર એફએસએલ ખાતે બંને એજન્ટ્સના વોઇસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફી ટેસ્ટ કરાયા છે. વોઇસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફી રિપોર્ટ મહત્વનો સાબિત થઈ શકે છે. અગાઉ આરોપીઓનો મોબાઈલ એફએસએલ ખાતે પણ મોકલાયો હતો, ત્યારે તપાસ દરમિયાન પોલીસને મહત્વની માહિતી પણ મળી હતી. એજન્ટ અને આઈએસઆઈ હેન્ડલર વચ્ચે થયેલી વાતચીતની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. આ તરફ અમદાવાદમાંથી ઝડપાયેલા કોલ સેન્ટર કૌભાંડમાં વધુ એક ખુલાસો સામે આવ્યો છે. સાગર ઠાકર લોકોને લોભામણી જાહેરાત આપતો હતો, જેમાં નાનો ટાર્ગેટ પૂરો કરનારને સાગર ગોવાની ટ્રીપ આપતો હતો અને મોટો ટાર્ગેટ પૂરો કરનારને રશિયન છોકરી પૂરી પાડતો હતો. અને જો $50,000 ટાર્ગેટ પૂરો થાય તો તેના બદલામાં તે રશિયન યુવતી પૂરી પાડતો હતો. જો કે સમગ્ર મામલાની તપાસ હાથ ધરાતા સાગર ઠાકર વિશે દરરોજ નિત નવા ખુલાસાઓ થઈ રહ્યા છે. સમાચારોનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે એક બ્રેક બાદ. વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ અમરેલીની. અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળીની હરાજી બંધ કરવામાં આવી છે. પોષણક્ષમ ભાવ ન મળવાને કારણે ખેડૂતોમાં રોષ ફેલાયો છે, જેને લઈને કિસાન સંઘના લોકોએ વિરોધ પ્રદર્શિત કર્યો છે. જગતનો તાત ફરી એકવાર ચિંતામાં મુકાઈ ગયો છે, કારણ કે બનાસકાંઠામાં બટાટા પછી ખેડૂતોને મગફળીના પાકમાં રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આપ્યો છે, જેને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે નિરાશા જોવાઈ રહી છે. પડ્યા પર પાટું. આ વાત બનાસકાંઠાના ખેડૂતોને બહુ સારી રીતે લાગુ પડે છે, કારણ કે ખેડૂતોએ મગફળીનું મબલખ વાવેતર કર્યું હતું, જેને લઈને હાલ માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળીના આવકમાં વધારો થયો છે અને એટલે જ મગફળીના ભાવ તળિયે બેસી ગયા છે. માર્કેટ યાર્ડમાં હાલ 1.5 લાખ જેટલી બોરીની આવક થઈ છે. આમ છેલ્લા 4-5 દિવસથી મગફળીની આવકમાં વધારો થતા વેપારીઓ ઓછા ભાવમાં હરાજી કરી રહ્યા છે, જેને લઈને ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. વેપારીઓ કોઈ ભાવ આપતો નથી. મફતના ભાવમાં માલ ખરીદવામાં આવે છે તો ખેડૂતને શું કરવું એ વિચાર કરે છે. બટાકામાં ડાપે નુકસાન છે ખેડૂતોની, અને બધાને 50% મગફળી થઈ ગઈ છે અને હાલમાં ભાવ 50% પણ થઈ ગયો છે. તો અમારે ક્રોપ લોનની સહેમત ભરવી, મજૂરી સહેમતી કાઢવી, અને એ માટે જો ખેડૂત અને એમ કે સરકાર રાહત કોક આપે એના માટે હું કહું છું કે ખેડૂતોને તો અત્યારે હાલમાં પેમાલ થઈને જ બેઠા છે. આમ મગફળીની આવક વધી જતા રવિવારે 50,000થી વધુ બોરીની હરાજી થઈ શકી ન હતી, જ્યારે સોમવારે પણ એ જ સ્થિતિ રહેતા માર્કેટમાં 2 ટીમ બનાવવામાં આવી હતી. સામાન્ય ભાવ 750 જેટલો હતો. અત્યારે સરકારે કોઈ ટેકાના ભાવ જાહેર કરેલ નથી અને વેપારીઓ દ્વારા તમામ માલની ખરીદી કરવામાં આવેલ છે અને તમામ માલ વેચાણ થઈ જાય એવી બજાર સમિતિ દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. આમ ખેડૂતો મોંઘા ભાવના બિયારણ, ખાતર અને દવાઓ લાવીને મગફળીનું વાવેતર કરતા હોય છે, ત્યારે હવે ખેડૂતોને મગફળીના પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની ગઈ છે. ત્યારે હવે ખેડૂતોએ સરકાર પાસે સહાયનો હાથ લાંબો કર્યો છે. ત્યારે જોવાનું એ રહ્યું કે સરકાર ખેડૂતોની પડખે આવે છે કે કેમ. પરેશ પઢિયાર, વીટીવી ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા.
જીએમ બિયારણને લઈને સમગ્ર રાજ્યમાં ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે કચ્છમાં પણ ભારતીય કિસાન વિકાસ સંઘ દ્વારા જીએમ બિયારણ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે તેવી માંગ સાથે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પણ પાઠવવામાં આવ્યું હતું. ની અંદર જીએમ બિયારણ આવવું ન જોઈએ, કારણ કે જીએમ બિયારણથી કપાસના ખેડૂતોના અનુભવને કારણે ખૂબ મોટું પર્યાવરણ અને દરેક માનવને હેલ્થ અને જીવને માત્ર બધાને અસર કરતા થાય છે. એના માટે ભારતીય કિસાન સંઘ જીએમ બીજનો સખત એનો વિરોધ કરે છે. એટલે એના અનુસંધાને અમે આજે આવેદનપત્ર જીએમ બીજ માટે આપેલું છે, જીએમ બીજના વિરોધમાં. આ સાથે જ બુલેટિનમાં વધુ એક બ્રેક. વેલકમ બેક. આગળ વાત કરીએ અમરેલી જિલ્લા આયોજન મંડળના 20 સદસ્યોની યોજાયેલી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના 15 જેટલા સભ્ય બિનહરીફ થયા છે, જ્યારે પાલિકા વિભાગના 5 સભ્યની આજે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. આ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ઉમેદવાર તરીકે ભાજપના 5, કોંગ્રેસના 5 અને અપક્ષના 2 સભ્યોએ ઉમેદવારી પણ નોંધાવી, જેમાં કોંગ્રેસના 122, ભાજપના 117 અને એનસીપીના 17 સભ્યોએ મતદાન કર્યું હતું. જિલ્લા આયોજન મંડળીની 5 બેઠકો પર યોજાયેલ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને વિશ્વાસ છે કે તમામ બેઠકો પર તેમનો જ વિજય થશે. દરેકને 5 મત આપવાના હોય અને 5 મત માટે 5 મત ભાજપને છે ને 5 મત કોંગ્રેસના અને 2 અપક્ષ છે, એટલે ટોટલ એક માણસે 5 મત આપવાના છે અને 5 મત આપી અને ભાજપ વિજય બને એવી અમારી ઈચ્છા. આજે જિલ્લા આયોજન મંડળની ચૂંટણી છે. જિલ્લા આયોજન મંડળની અંદર 20 સીટો હોય છે. એમાં ઓલરેડી 15 સીટ તો કોંગ્રેસની અમારી બિનહરીફ ચૂંટાઈ ગઈ છે. હવે ખાલી નગરપાલિકાની 5 સીટ માટે ચૂંટણી છે. એમાં ભાજપના 5 ઉમેદવાર છે, 5 અમારા કોંગ્રેસના છે, 2 અપક્ષ છે. એનું આ મતદાન છે અને સંપૂર્ણપણે અમને વિશ્વાસ છે આ 5 સીટ પણ અમે જીતશું. અમદાવાદ જિલ્લા આયોજન સમિતિમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ફરી એક વખત ભગવો લહેરાયો છે. અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલી નગરપાલિકાની આયોજન સમિતિ અને જિલ્લા પંચાયતની આયોજન સમિતિમાં પણ કોંગ્રેસે ફરી એક વખત હારનો સામનો કરવો પડ્યો. મહત્વનું છે કે કોંગ્રેસે હારનો સામનો કરવાનો વારો આવતા જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસનું શાસન હોવા છતાં આયોજન સમિતિના ભાજપના વહીવટ થકી વિકાસના કાર્યોને પ્રાધાન્ય આપવું પડશે. હાથ ધરવામાં આવેલી મતગણતરીમાં નગરપાલિકાના સભ્યોનો વિજય થયો છે. અમારો રોલ તો એ રહેશે કે દરેક ગામમાં જે પણ કંઈ સગવડ, રોડ, રસ્તા, પાણી અથવા તો જે પણ કંઈ વિકાસના કામો કરવાના હશે એ અમારી પ્રાથમિકતા રહેશે. હવે આયોજન સમિતિમાં તો જિલ્લા પંચાયતનું શાસન છે, તો પણ અમે આયોજન સમિતિમાં અમારી બહુમતી છે, પણ અમે બધા વિકાસના કામોમાં કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ નહીં રાખીએ. અમે દરેક વ્યક્તિના કામો, દરેક ગામના કામો, જે પણ કંઈ વિકાસના કામો અમે સમદ્રષ્ટિથી કરશું. હારનો સામનો કરવો પડ્યો એવી વાત તો છે નહીં. અત્યારે હાલના સંજોગોમાં મતગણતરી પૂરી થઈ છે. અત્યાર સુધીમાં મતગણતરીની અંદર 2 મતપત્રકો અમારા જે છે એ ખરેખર માન્ય જ છે, પરંતુ સરકારી તંત્રનો દુરુપયોગ ક્યાંક થઈ રહ્યો એવું અમને જણાઈ આવે છે. હજુ પરિણામ જાહેર કર્યું નથી, પરંતુ અમે વાંધો લીધો છે, કારણ અમારા જે બંને મતપત્રકો છે એના અમારા સભ્યશ્રીઓ, અમારા જે ઉમેદવારો નક્કી કરેલા હતા ઉમેદવારોની સાથે સિક્કો વાગેલો છે, એ માન્ય પત્રકો જ છે. તેમ છતાં કયા કારણોથી ચૂંટણી અધિકારીશ્રીએ એને રિજેક્ટ કરવાની વાત કરી છે, એના અનુસંધાનમાં અમે લેખિત વાંધો આપ્યો છે. ગાંધીનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા 1.5 વર્ષ બાદ હોદ્દેદારોની વરણી કરવામાં આવી છે. જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ સૂર્યસિંહ ડાભીની આગેવાની હેઠળ ગાંધીનગરના સર્કિટ હાઉસમાં કુલ 88 સભ્યોને જિલ્લાની બોડીમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું, જેમાં ઉપપ્રમુખ 12, પ્રવક્તા 8, ખજાનચી 2, મહામંત્રી 11, મંત્રી 11, સહમંત્રી 10, સંગઠન મંત્રી 11 અને કારોબારી સભ્યો તરીકે 22નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ સૂર્યસિંહ ડાભીના જણાવ્યા પ્રમાણે આ પ્રથમ તબક્કાની યાદી છે અને હજી દિવાળી બાદ અન્ય કાર્યકરોને બોડીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે. નર્મદાની વાત કરવામાં આવે, જ્યાં મુખ્ય કેનાલના ગેટ પર આંદોલનકારીઓ ઉમટ્યા છે. ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે કેનાલમાં પાણી છોડતા અટકાવવા માટે આ આંદોલનકારીઓ ઉમટ્યા અને અસરગ્રસ્ત ઉપવાસનો આજે 101મો દિવસ છે. જો કે આ મામલો વધુ ઉગ્ર બનતા ત્યાં પોલીસ અને એસઆરપી પહોંચ્યા હતા, પરંતુ પોલીસ અને એસઆરપી સાથે આંદોલનકારીઓની ઉગ્ર બોલાચાલી થતા આંદોલનકારીઓએ ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે.
અમદાવાદના રખિયાલ વિસ્તારમાં યુવતીની આત્મહત્યાની ઘટનામાં અસામાજિક તત્વોના ત્રાસથી આ પગલું ભર્યું હોવાનું બહાર આવ્યું. આ ઘટનાની વાત કરીએ તો આ છે માનેક પરિવાર. આ ગરીબ પરિવારે તાજેતરમાં જ યુવાન પુત્રી ગુમાવી છે અને પરિવાર આક્ષેપ કરી રહ્યો છે કે તેઓને રખિયાલ વિસ્તારમાં ફાળવવામાં આવેલા ગરીબ આવાસ યોજનાના મકાન પાસે એક યુવક અવારનવાર તેમની પુત્રીને પરેશાન કરી રહ્યો હતો, જેથી કંટાળીને આ યુવતીએ નદીમાં ઝંપલાવીને પોતાનો જીવ ટૂંકાવ્યો. 3 જ દિવસમાં બીજી તારીખના રોજ આખું એક ટોળું એમના ઘરમાં ધસી જાય છે, એમના ઘરમાં એસોલ્ટ કરે છે, એમના ઘરમાં મેઇન દરવાજો તોડી અને 3 મા દીકરીઓને મારવામાં આવે છે. અને જ્યારે એની જે મરણ જનાર બાઈ છે સુરૈયા, એની માતાને તો 2 ઓપરેશન હાથમાં કરવામાં આવે છે. તો સેકન્ડ પાર્ટનો ગુનો રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા નોંધવામાં આવે છે. ત્યારે પણ એમને ખ્યાલ ન આવ્યો કે આ હકીકતમાં સેકન્ડ પાર્ટ ન થાય. તો આજે ટાઉનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે અને વિશેષ અહેવાલો માટે આપ જોડાયેલા રહેજો VTV સાથે. રજા લઈશ. નમસ્કાર.